परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे शुभ संध्यारे अशेष भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन माध्यम रे मां पाठशाला रे जोग देइथिबा मोर समस्त श्रद्धाई भाई भौणी मानकु सुस्वागत। आमे 2 सप्ताह तले श्री अरविंदर शक्ति मंत्र शक्ति तत्व दुर्गा स्तोत्र संपर्क रे आलोचना आरंभ करथिले। समाप्त थिला आज पुनर्बार से आरंभ कराउची। हमर भारतर जो परवर्ती दायाद मान आसीथिले से माने तार प्राचीन सनातनी संस्कृति को विस्मृत हो जाइछन। उदार आर्य धर्म को परिहार करी क्षुद्र सहतार बसवर्ती होइछन। आमे केतोटी अनुच्छेद दुर्गा स्तोत्र आलोचना करथिले। ए परवर्ती पर्याय रे तार सेइटु आरंभ होइछि। उदार आर्य धर्म को परिहार करी क्षुद्र सहतार बसवर्ती होइछन्ति भारतीय गण। एई प्रमादरु मां सेमानकु उद्धार करी उद्धार चेता सत्य संकल्प करिया पई प्रभु मांकर कृपा प्रार्थना करिसन्ति। श्री अरविंद अनुध्यान करिसन्ति भारतीय युव प्राणर निरुत्साह भाव, अनाग्रह, उदासीनता भारतर ऐतिह्य को, तार पुष्पित परंपरा को, तार दिव्य विभूति को विस्मृत होई भारतर युव शक्ति निर्वेद निष्क्रिय हो उठिछन्ति। आत्म गारिमा गौरव को विसर्जन देई गोलामी सभ्यता को बरी नैछन्ति। इंग्रेज सरकार वश्यता स्वीकार कर नैछन्ति। एई दुर्गतिरु सेमानकु उद्धार करी दुर्दशा मुक्त करिबा पई दुर्गति नाशिनी दुर्गांग निकटरे प्रभुंकर ए आवेदन। यह होची सप्तम अनुच्छेदर सार निर्देश। आमे 6टी अनुच्छेद संपर्क रे आलोचना करथिले। एटा सप्तम अनुच्छेद दुर्गा स्तोत्रर। भारतर नवजागरणर निश्चयता संपर्क रे प्रभु उल्लेख करिसन्ति। भारतर नवजागरण आसीबो ए विषय रे आशावादी प्रभु उल्लेख करछन्ति। The Renaissance of India is an inevitable as the rising of tomorrow's sun, and the Renaissance of a great nation of 300 millions with so peculiar a temperament, such unique traditions and ideas of life, so powerful an intelligence, and so great a mass of potential energies, cannot but be one of the most formidable phenomena of the modern world. श्री अरविंदर कलेक्टिव वर्क्स वॉल्यूम 25 333 पृष्ठ प्रभु उल्लेख करछन्ति भारतर पुनरुत्थान संपर्क रे। भारतर नवजागरण आगामी कालीर सूर्योदय परि सुनिश्चित एवं ए विराट देशर 300 कोटी जनता जो मानकर रहिछि एक असाधारण स्वभाव प्रकृति जीवन एक अतुलनीय ऐतिह्य अति शक्तिशाली बुद्धिमता एवं जो देशर रहिछि प्रचन्न शक्ति विशिष्ट विराट सामर्थ्य ताहार नवजन्म आधुनिक जगतर एक अति आश्चर्यमय घटना हेबा अवश्यम्भावी। ये भारत संपर्क रे प्रभुंकर अभिमत। एठारे 300 कोटी जनता उल्लेख करिवार कारण होछि 1920 मसीहा
ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରକୃତ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭୂମିକା। ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ। କର୍ମଯୋଗୀରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାନ ଅବତାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଆମେମାନେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସେ କେବଳ ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକତାର ଦିଶାରୀ ହେବେ, ଏପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ହେବେ କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ଶିଳ୍ପୀ, ରାଜନୈତିକ ନେତା, ମହାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଜ ସଂଗଠନକାରୀ ତଥା ସହଯୋଗିତା ମୂଳକ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟର ସଞ୍ଚାଳକ। ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବା ଦାନବ ଦଳନ କରିବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଶିଳ୍ପୀ, ଚିତ୍ରକର, ରାଜନୈତିକ ନେତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅବତାରଙ୍କର ବିଭୂତି ରହିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେବେ ଭାବି ଭାରତୀୟ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ, ଯାହାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଘଟୁଛି ସମଗ୍ର ଜଗତର ପୁନର୍ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଭାରତର ହେଉଛି ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସମ୍ଭୂତି ଓ ବିଭୂତି ରୂପରେ ଯୁଗାବତାର ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଅବତାରତ୍ୱର ନିର୍ବାଚିତ ଭୂମି। ଏଇଠି ସେମାନେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକତାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଭାବରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଯୁଗ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ଭୂମିକାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଭୂତି ଅପସାରିତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ, ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ। ଯୁଗାବତାର ମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଦେବମାତା ଅଦିତିଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେବ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏହି ଦେଶଟିର ଆକର୍ଷଣରେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ରୂପରେ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ସାଧନାର ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମି ରୂପେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ହିଁ ସେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ଏ ମାଟିର ମହତ୍ଵ ଭୂମିରୁ ଭୂମାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାର 7ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିଛେ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ବହି ଅଛି ସେମାନେ 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ତାର ସାରାଂଶକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ ଦୁର୍ଗତି ହାରିଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସଂହାରକାରିଣୀ ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଦନୁଜ ଦର୍ପ ଦଳିନୀ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ସେଇ କ୍ରୂର ଦାନବୀୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମାନବୀୟ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ରୂପ ଧରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ଆଧାର ଭିତରେ ସେମାନେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ବା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଛଦ୍ମ ରୂପୀ ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଆଉ ଆକ୍ରାନ୍ତ।
ତେଣୁ ମାଙ୍କର ମହାଶକ୍ତିକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା କ୍ରୂର ଦାନବୀୟ ରିପୁଗଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିନାଶ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ମନ୍ଥନ କରି ଅବଚେତନାର ଗହ୍ୱରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଭିତରେ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବଚେତନାର ସ୍ତର ଅଛି, ଅନ୍ଧକାରର ଗହ୍ୱର। ଯୁଗାବତାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଚେତନାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଚେତନା ଗୁଡିକ ଗୋପନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ମାନବୀୟ ଅବଚେତନାର ଗହ୍ୱରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଯଦି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି, ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଅବଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ହଉ ବା ରୂପାନ୍ତର ହଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଯୁବଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ତାମସିକତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିବଶ କରିଛି। ଯୁବଶକ୍ତି ଭାରତର ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆଳସ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ତାମସିକତା ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ବିବଶ କରିଛି। ଏହା ଆସୁରିକ ପ୍ରଭାବର ଲକ୍ଷଣ। ସେଇ ଆଳସ୍ୟ ଓ ତାମସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ମା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁପମ ଉକ୍ତିରେ, laziness is a kind of tamasa, but in laziness there is an ill will, a refusal to make any effort, while tamasa is inertia, one wants to do something but one cannot. ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ ଏକ ତାମସ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ এই ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥାଏ ଏକ ଅସତ୍ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କର୍ମ ବିମୁଖତା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାମସ ହେଉଛି ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କାମଟିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଆସୁରିକ ବିଭାବଟି ହେଉଛି ଉପଭୋଗ କରିବାର ନିଶା। ଏଟା ଅସୁର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ବିନା ଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ସରକାରକୁ ତୋଷାମଦ କରି ତାଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି ସେହି ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସୁକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମାନେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଦିଅ ମା ପ୍ରାଣେ ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି, ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ, ଦିଅ ମା ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଜ୍ଞାନ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅସୁର ମାନେ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ଯାହା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଉପଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅସୁର ମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡେଇ ଆଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଉପଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପହରଣ କରନ୍ତି, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଛଡେଇ ଆଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରସ୍ୟ ଅପହରଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ
माँ को मागुछंती प्रभु भारतीय युव समाज पाई से सामर्थ्य प्रयोग करी अन्यर संपद अपहरण करिया पाई नुहे, ताहा केवल भारत मातांकर मुक्ति संग्राम रे नियोजित हेब। जो शक्ति शक्तिमयी माता ठारू श्री अरविंद प्रार्थना करुछंती भारतर निष्क्रिय युव शक्ति पाई, से शक्ति से माने प्रयोग करिवे भारतर मुक्ति संग्राम रे। ता सहित प्रभु आस्पृहा करिछंती हृदय रे तथा बुद्धि रे देवचरित्र प्रकाश हवा पाई। देवचरित्र प्रकाश हो, देवचरित्र प्रकाश और देवज्ञान विकास निमित्त मध्य प्रभु प्रार्थना करुछंती। शरीर रे आसुरिक बल शक्ति सामर्थ्य, प्राण रे सेही भली उन्मादना उत्साह, किंतु हृदय और बुद्धि रे थिबो देवचरित्र प्रकाश, देवज्ञान विकास। एई सुरासुर शक्तिर समन्वित विभाव रे भारतर युव शक्ति जाग्रत हो उठंतु, यह ही महायोगींकर दिव्य इच्छा। सुरासुर शक्ति शारीरिक प्राणिक स्तर रे असुरर शक्ति एवं हृदय रे बुद्धि रे सुर अर्थात देवतार शक्ति। ये हूँ सुरासुर शक्तिर अर्थात सुर एवं असुर शक्तिर समन्वय। परस्व अपहरण करिबा आसुरिक स्वभावर अन्य एक विलक्षण। परस्व अपहरण करिबा मनुष्यर कलेबर रे लुकायित तस्कर, आम देह भितर से बड़ी तस्कर अच्छी जे परस्व अपहरण करिया पई तत्पर। जदियो बाहर आमे भद्रलोक होता मन भितर आमे तस्कर। अन्यर संपद से देखिले आमे लालायित हो, लोभान्वित हो। अन्यर संपद एवं सुंदरी स्त्री मानक प्रति थाए लोलुप दृष्टि। मनस्तर रे इच्छा करिया मध्य एक परोक्ष चौर्य वृत्ति। मनस्तर रे जदि आमे किछि अन्य इच्छा करू, अन्यर द्रव्य प्रति लोभ प्रकाश करू, सेटा मध्य गोटे परोक्ष चौर्य वृत्ति। एई कुत्सित लालसा को मानसिक चौर्य वृत्ति बोली कहा जाए। युव सुलभ उद्दामता मध्यरु एगुड़ी को निष्कासन करिबा पई महाशक्तिंगर हस्तक्षेप आवश्यक। जदि युव सुलभ उन्मादना भितरे एई भली अन्यर संपद प्रति आसक्ति परिस्फुट होता है, ताको निष्कासन करिबा पई महाशक्तिंगर हस्तक्षेप आवश्यक। महादुर्गांक मध्यरु आविर्भूता महाकाली नुमुन्न मालिनी दिगंबरी खंडा खत्पर धारण करी अशुभ आसुरिकता को विनाश करिबा पई आत्म प्रकाश करंतु प्रभु प्रार्थना करुछंती। मांकर ये होची नित्य महारूप। आमे जानि छे चतुर्विध शक्तिंकर महादुर्गांक मध्यरु बा महेश्वरींक मध्यरु आविर्भूत होंती महाकाली। महाकाली होतुनी निर्मुन्न मालिनी दिगंबरी खंडा खत्पर धारण करी थांती। अशुभ आसुरिकता को विनाश करिबा पई से आत्म प्रकाश करंती। घोर घर गर्जन करी एही अंतस्थ रूप मान को संपूर्ण ध्वंस करिया पई प्रभु से महाकाली रूप को आवेदन करुछंती। घोर घर गर्जन से करी आम भितरे लुचि रहिथिबा ए जो रिपु अंतस्थ रूप मान को संपूर्ण ध्वंस करिया पई प्रभु तांकु आवाहन करुछंती, आवेदन करुछंती। एई दुर्गुणर अवशेष न रहु, हृदय निर्मल हेउ विमल हेउ उठु, समस्त दिव्य स्वभावर परिप्रकाश घटु बोली एक निस्वार्थपर प्रार्थना उपस्थापन करिछंती। प्रत्येक भारतीय हृदय निर्मल हो विमल हेउ उठु, एक दिव्य स्वभावर परिप्रकाश घटु, ये निवेदन से उपस्थापन करिछंती। एक निस्वार्थपर प्रार्थना। अष्टम अनुच्छेदटी मांकर भीम भयंकरी रूपरे भीषण कर्म संपादनर विवरणी प्रकाश करे। माँ भीम भयंकरी रूप धारण करी जो भीम कर्म संपादन करती,
भीषण कर्म संपादन करिपारନ୍ତି से विवरणी अष्टम अनुच्छेदटी प्रकाश करे। अष्टम अनुच्छेद परे आमे नवम अनुच्छेद को जीवा। नवम अनुच्छेद रे एक स्वीकारोक्ति मूलक प्रार्थना प्रकाश पाई किसी गोटे स्वीकार कर श्री अरविंद महाशक्ति सम्मुख रे एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति माध्यम रे अवनत परान्मुख भारत वर्षर युवगोष्ठी आत्मग्लानी निश्चेष्टता संकीर्णता और स्वार्थपरता संपर्क रे प्रकाश करिसंती। श्री अरविंद को आत्मग्लानी ग्रास करिछि कारण से भारतीय मानक भितर जो दुर्बलता देखुचंती से महाशक्ति सम्मुख रे ताको स्वीकार करुछंती। स्वीकारोक्ति माध्यम रे जो भारतीय युवगोष्ठी अवनत होइछंती परान्मुख होइछंती से मानकर आत्मग्लानी तांकर जो निश्चेष्टता संकीर्ण भाव स्वार्थपरता यही संपर्क रे प्रकाश करिछंती। भारतर विपुल जनसंख्या मध्यरे हीनमन्यता शिथिलता स्वार्थपरता एवं क्षुद्राशयता देखा देइछि। सनातनी आर्य संस्कृतिर उत्तराधिकारी भारतीयंकर यह मौलिक गुणधर्म नुहे। ये जोड़ा देखा जाउछि ता संक्रमित होइछि विदेशी सभ्यता। जो माने होचंदी जो भारतीय माने होचंदी सनातनी आर्य संस्कृतिर उत्तराधिकारी यह सेमानकर मौलिक गुणधर्म नुहे। विदेशी व्यापारी संस्कृतिर यह होची संक्रमण। जो विदेशी माने व्यापारी संस्कृति एवं व्यावसायिक भावधारा संचारण करिसंदी भारत वर्ष रे युवगोष्ठी संक्रमित होइचंदी। सेथिरे सेमाने आर्य उदार धर्मरु विच्युत होइचंदी। लक्ष्य भ्रष्ट कक्षच्युत युवगोष्ठी को यही पतन उद्धार करी उदारता महत प्रयासी तथा संकल्पनिष्ठ करिबा पई प्रभु मांकर कृपा करुणा प्रार्थना करिसंती। सेमाने किभଳି दुर्गतिरु मुक्ति पाइबे संकल्पनिष्ठ हेबे सत्यसंध हेबे एवं महत प्रयासी हेबे। भीरुता त्याग करी सेमाने निर्भीक होई उठंतु। दुर्बलता वर्जन करी वीर्यशाली होई उठंतु। तंद्राच्छन्न आलस्य त्याग करी जागृति लाभ करंतु। भीरुता त्याग करी वीर हुंतु निर्भीक। समस्त दुर्बलता को परित्याग करी वीर्यशाली होई उठंतु एवं सेमानकर जो तंद्राच्छन्न आलस्य रहिछि ताकु त्याग करी जागृति लाभ करंतु निदरु उठंतु। श्री अरविंद एठारे समग्र देशवासी प्रतिनिधि रूपे समस्त दोषता को स्वीकार करी प्रतिकार लोड़िछंती। प्रभु होचंती ये समग्र भारत वर्षर निजे स्वयं आत्मा भारतीय जनतार प्रतिनिधि भाव रे ये समस्त दोष दुर्बलता आ त्रुटि को से निजे स्वीकार करी प्रतिकार पई प्रार्थना करुछंती। ऐश्वर्यमयी वीर प्रसविनी भारत जननी यही माटी रे जन्म देइथिले शौर्य वीर्यर प्रतीक दुर्धस स्थूर वीर मानकु। ये भारत माता ऐश्वर्यमयी वीर प्रसविनी को मानकु जन्म देइथिले ना शौर्य वीर्यर प्रतीक दुर्धस स्थूर वीर मानकु। से होई पारंती स्वाधीनचेता शिवाजी महावीर राणा प्रताप देशप्रेमी बक्सी जगबंधु जयी राजगुरु तांतिया तोपे तथा दिव्य शक्ति समन्विता रानी दुर्गावती लक्ष्मीबाई एवं सुखदेई। केवल पुरुष माने नुहंती नारी शक्ति मध्य भारत रे जागृत कारण तांको भितरे सेही दिव्य देव शक्ति रही। तेणु भारतीय नारी मानकु देवी बोली संबोधन करा जाए। एई मानकु ए वीर आ वीरा मानकु भारत माता जन्म देइछंती। इतिहास तार प्रमाण सही वीर भूमि रे जात होइथिबा परवर्ती उत्तराधिकारी
ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନ ଶୌର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୀନବଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶୌର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହୀନବଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଉପହାସ। ଭାରତର ଯୋଉ ପୁଷ୍ପିତ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଏହା ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉପହାସ, ଏକ ପରିହାସ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଉଦାସୀନତାର ପ୍ରତିକାର ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଭାଙ୍ଗୁ। ଏଇଠାରେ ମନେ ପଡେ ଉତ୍କଳର ବିପ୍ଳବୀ କବି ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ଏକ କବିତାର ପଙ୍କ୍ତି, ଯୋଉ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ଉଠ କଙ୍କାଳ। ସେଇଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଦୁର୍ଗମଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି, ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ଦୁର୍ଗମଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି, ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଛିଡୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆଜି, ଉଠୁ ଗତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ଏଇଭଳି ଏକ ଆହ୍ୱାନ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତିରେ ଏହି ବୈପ୍ଳବିକ ବାର୍ତ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କାତରତା ସିନା କାପୁରୁଷପଣ ବୀର ମରେ ଅବା ମାରେ କରିରଣ। କାତରତା ସିନା କାପୁରୁଷପଣ ବୀର ମରେ ଅବା ମାରେ କରିରଣ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବୀର ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ଆଜି କାପୁରୁଷ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଠାରୁ ଶତଗୁଣ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଆହ୍ୱାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଠାରୁ ଶତଗୁଣ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଆହ୍ୱାନ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ, ଯାହା ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ମାତୃକଳ୍ପା ଭାରତବର୍ଷ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ବହିଃଶତ୍ରୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଓ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର, ଏହି ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହୁଏ ମାତୃବାଣୀରେ। ମାତୃକଳ୍ପା ଆମର ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ, ତାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ବହିଃଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ମା କହୁଛନ୍ତି, it is one's own self that all obstacles lie. It is one's own self that all the difficulties are found. It is one's own self that there is the darkness and ignorance. ବାହାରେ ନୁହଁ, ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସକଳ ବାଧା, ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସକଳ ବିଘ୍ନ, ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସକଳ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା। ଇଏ ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହିଃଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକ ଦାୟୀ ଭାରତର ପରାଧୀନତା ପାଇଁ। ବାହାରର ଶତ୍ରୁ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଆନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ପରାଜିତ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ବହି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନ ଆସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ଆଉ କରିପାରିବନି। ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନିର୍ବାଣ ଆସ୍ପୃହା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଶକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୌରବମୟ ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଐତିହ୍ୟର ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗୌରବ ହଜି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ, ତାହା ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଐତିହ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇ ଉଠିବେ ଉଦାରଚେତା, ମହତ ପ୍ରୟାସୀ ଓ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବି ଆଶାବାଦୀ, ପ୍ରଭୁ ଆଶାବାଦୀ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଭଳି ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ। ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ହେଇ ଉଠିବେ? ଉଦାରଚେତା, ମହତ ପ୍ରୟାସୀ ଓ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଉଦାରଚେତା, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ହେବେ। ଏ ସାମୟିକ ପତନରୁ ଉତ୍ଥାନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଭବିଷ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯେପରି ଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଥାଏ, ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିଣତି ଦେଖାଯାଏ। ମଣିଷ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ଗଡ୍ଡାଳିକା ପରି ଯାତ୍ରା କରେ, ଯେକୌଣସି ଦେଶ, ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରିଣତି ଦେଖାଯାଏ। କେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ଥାନ ହୁଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାର ପତନ ହୁଏ। ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିବ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଇଏ ହେଉଛି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭୂମିକା। ନବମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପରେ ଆମେ ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଦୀପନାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଗ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ଆମର ଅଜ୍ଞତାରୁ ଆମେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଏହି ଅନନ୍ତ ବିଭୂତି, ମାଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ତ ବିଭୂତି ଲାଭ କରିବାରେ ଆମେ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ଆମେ ଉଦାସୀନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାରିତ ହଉଛି, ଅନନ୍ତ ବିଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତାକୁ ଲାଭ କରି ହେବ ଏକ ଆସ୍ପୃହା ବଳରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ଆମେ ଉଦାସୀନ। ମାତୃ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ବିସ୍ମୃତ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ସବୁ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ବିସ୍ମୃତ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଜଡ଼ତ୍ୱର ବିନାଶ ପାଇଁ ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ମା ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ କଥିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ରୂପ। ଭାରତ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ହେବ ଏବଂ ଏହା ମହାନ ହେଇ ଉଠିବ। ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଲଟ ପାଲଟ, ସେ ସବୁ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ପରିଣାମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ଯୋଉ ସବୁ ବାଧା ଆସିଛି, ଯୋଉ ଓଲଟ ପାଲଟ ସବୁ ଘଟିଛି, ସେଗୁଡିକ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହା ଆମକୁ ଆତ୍ମସଚେତନ କରିବ ଏବଂ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବଳ ଯୋଗାଇବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ପରିଣାମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଛି ଏବଂ କ୍ଷୟମୁଖୀ କାଳର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ପ୍ରଭାତ ଆସନ୍ନ ଏବଂ ଆଲୋକ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାର ଆଭାସ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଲୋକ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ପୁନଶ୍ଚ ରାତ୍ରିର ଆଗମନ ଅସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କାଳ ରାତ୍ରି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବାଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉଷାର ଆଗମନ ହବ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉଷାଙ୍କର ଆଗମନ ହବ ଏବଂ ଦିଗ୍ବଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ଘଟିବ। ଭାରତ ଭାଗ୍ୟାକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଉଦିତ ହୋଇ
ଏହାର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ, ଭାରତକୁ, ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିବ। ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଭାରତ, ଏସିଆ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତାହା ପ୍ଲାବିତ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିବସ ଉଜ୍ଜଳତାକୁ ନିକଟତର କରେଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇ ଉଜ୍ଜଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନିକଟତର କରେଇବ, ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି, ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲିଖିତ ଉକ୍ତିଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଅଭିଭାଷଣର କିୟଦଂଶ। ଯୋଉ ଉକ୍ତିଟି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଭାଷଣରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ଆଗାମୀ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମହାଯୋଗୀଙ୍କର ଏ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ବାଣୀ ଭାରତର ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଜାଗୃତି ତଥା ବିସ୍ମୃତ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭାରତୀୟଙ୍କର ସାମୟିକ ଜଡ଼ତ୍ୱ, ମୂଢ଼ତ୍ୱ ଓ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ପାଇଁ ଏକ ଆବେଗ ଦଶମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଆବେଗଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାରତୀୟମାନେ ଜଡ଼ତ୍ୱରୁ, ମୂଢ଼ତ୍ୱରୁ, ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ମା ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭାରତ ଜନନୀ ତାଙ୍କର ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଛଦ୍ମ ରୂପ। ଶକ୍ତିମୟୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଛଦ୍ମ ରୂପ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଭାରତବର୍ଷ। ସେଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଆହ୍ୱାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ, କାରଣ ଏଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର କବଚ ସଦୃଶ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରଟି ଉପସ୍ଥାପିତ ହଉଛି, ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର କବଚ ସଦୃଶ। ଏଥିରେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେପରି ଆକୁଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେହିପରି ବାଧା, ବିଘ୍ନ, ବିପତ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ରିପୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂହାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଅଶୁଦ୍ଧ ଗୁଣ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ରିପୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଇ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ରିପୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂହାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣାର ପରାକ୍ରମକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତର ବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବଂଶଧର ପୂର୍ବ ପରାକ୍ରମ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହବ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ରିପୁ ଯେତେବେଳେ ଅବଦମିତ ହେବେ, କଣ ହବ ନା ସେ ଆପଣାର ପରାକ୍ରମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତର ଏଇ ବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବଂଶଧର ପୂର୍ବ ପରାକ୍ରମ ସହିତ ପୁଣି ଜାଗି ଉଠିବେ। ମାଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଅଧୁନା ପତିତ ଜାତି ତାର ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ। ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ହୋଇ ଉଠିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଧା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଉର୍ଜା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତିପୂତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ତପସ୍ୟାର ଭୂମି ଏଇ ଭାରତର ତପଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ତାର ସନ୍ତାନଗଣ
ସଦାଚାରୀ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଗରିଷ୍ଠ ହୋଇ ମାନବ ସମାଜରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ସେଇ ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଭାରତ ମାତା ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ এই ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ এই ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଆନ୍ତର ସତ୍ତା ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କାରଣ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଏମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଭାରତର ଯୋଉ ମହାନତାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠୁ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆବାହନ ମୂଳକ ଆହ୍ୱାନ। ମାଙ୍କୁ ଏକ ଦିଗରେ ଶକ୍ତିମୟୀ ମାଙ୍କର ଆବାହନ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ବଳ ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନର ସମନ୍ୱୟ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର। ମାତୃ ଆବାହନ ସହିତ ଏ ଯୁବ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ 10ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ରଖୁଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ 11ଶ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟିକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।